श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः उकारस्त्वन्धकारो वै उकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्
सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतयो उपनिषत्सु धर्मास्मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः आपः वाव अन्नात् भूयः तस्मात् यदा सुवृष्टिः न भवति व्याधियन्ते प्राणाः अन्नं कनीयः भविष्यति इति अथ यदा सुवृष्टिः भवति आनन्दिनः प्राणाः भवन्ति अन्नं बहु भविष्यति इति आपः एव इमा मूर्ताः या इयं पृथिवी यत् अन्तरिक्षं यद्योः यत्पर्वताः यद्देवमनुष्या मनुष्या यत्पशवः च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदानि आकीटपतङ्गपिपलिकम् आप एव इमाः मूर्ताः अप उपास्व इति सह यः अपब्रह्म इति उपास्ते आप्नोति सर्वान् कामान् तृप्तिमान् भवति यावद् अपां गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यः अपः ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः अद्भ्यः भूयः इति अद्भ्यः वा वै एव भूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति तेजः वाव अद्भ्यः भूयः तद्वा एतद्वायुम् आगृह्य आकाशम् अभितपति तद् आहुः निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेजः एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ आपः सृजते तत् एतद् ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चिभिश्च विद्युद्भिः आह्रादश्चरन्ति तस्माद् आहुः विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेजः एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ आपः सृजते तेज उपास्व इति सह यः तेजः ब्रह्म इति उपास्ते तेजस्वी वै सः तेजस्वतः लोकान् भास्वतः अपहत तमस्कान् अभिसिद्ध्यति यावत् तेजसः गतं तत्र अस्य यथा कामाचारो भवति
यः तेजो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः तेजसः भूयः इति तेजसः वावभूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति आकाशः वावतेजसः भूयान् आकाशे वै सूर्यचन्द्रमसौ उभौ विद्युन्नक्षत्राणि अग्निः आकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशेन रमते आकाशे जायते आकाशम् अभिजायते आकाशम् उपास्व इति सः यः आकाशं ब्रह्म इति उपास्ते आकाशवतः वै सः लोकान् प्रकाशवतः असम्बन्धान् उरुगायवतः अभिसिद्ध्यति यावत् आकाशस्य गतं तत्र अस्य यथा कामाचारो भवति यः आकाशं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः आकाशात् भूयः इति आकाशाद् वावभूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति આપણે જોયું કે આ એકબીજાથી શ્રેષ્ઠ છે. નામથી વાણી, વાણીથી મન, મનથી સંકલ્પ, સંકલ્પથી ચિત્તમ, ચિત્તથી ધ્યાનમ, ધ્યાનથી વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનથી બલમ, બળથી અન્નમ અને અન્નથી આપહ એટલે કે પાણી. ગઈકાલે આપણે 3 વસ્તુ જોઈ હતી કે વિજ્ઞાન જાણવાની કેપેસિટી, માણસોને જાણવાની કેપેસિટી કે ક્યાંથી આવે તો કે બળથી. શારીરિક તંદુરસ્તી હોય તો મન સ્વસ્થ હોય, મન સ્વસ્થ હોય તો બધું જ યાદ રહે. આપણે જે ભણેલું છે ને એમાં એણે કોટેશન પણ આપ્યું કે શ્વેત કેતુ 15 દિવસ ન જમ્યો તો બધું ભૂલી ગયું. એટલે કે વિજ્ઞાનમ બલ વગર શક્ય નથી. પણ એ શારીરિક બળ ક્યાંથી આપે તો કે અન્નથી. અન્ન છે એ આપણને વધારે તંદુરસ્ત ને સ્વસ્થ બનાવે, એટલે કે અન્ન છે એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે પ્રશ્ન પૂછે છે કે અન્નથી પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે તો હવે કહે છે કે આપહ. હવે બધા જ પંચતત્વ સુધી પહોંચી. એટલે અન્ન આપણે પૃથ્વી તરીકે લઈએ, કારણ કે અન્નમ પૃથ્વી બંને એક સરખા છે, તો એનાથી વધારે શ્રેષ્ઠ જલતત્વ છે. અને આજે આપણે અડધું જોયું હતું જલતત્વ, એ જળતત્વ છે. અન્ન કી અપેક્ષા જલતત્વ કા મહત્વ. અને કીધું કે આપહ વે એવ, આપહ પછી છે વૈ એવ અન્નાત ભૂયઃ. પાણી છે એ અન્ન કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. તસ્માત એના કારણે યદા સુવૃષ્ટિ ન ભવતી, જ્યારે સારો વરસાદ ન પડે, વ્યાધિયંતે પ્રાણાહ. પ્રાણાહનો અર્થ થાય જે પ્રાણ ધરાવે છે એ બધા જ જીવંત તત્વો, વનસ્પતિથી લઈ ઇવન બ્રહ્માજી સી બધાને પ્રાણાહ. પ્રાણીયંતે ઇતિ પ્રાણાહ, બધા જ પ્રાણીઓ છે એ દુઃખી થાય છે. અને શું બોલશે તો કે સારો વરસાદ નથી પડ્યો એટલે અન્નમ કનિયઃ ભવિષ્યતિ. કનિયઃનો અર્થ થાય ઓછું. અન્ન છે હવે પાક છે એ ઓછો થશે.
એનાથી ઊંધું અથ યદા શ્રુવૃષ્ટિ ભવતી, જ્યારે વરસાદ બહુ સારો પડે, આનંદિનઃ પ્રાણાઃ ભવન્તિ, પ્રાણાઃ આનંદિનઃ ભવતી, બધા પ્રાણીઓ ખુશખુશાલ થઈ જાય. અને શું બોલશે તો કે અન્નમ બહુ ભવિષ્યતિ, બહુ બધું અન્ન આપણે હવે ઉગાડી શકશે કારણ કે હવે પાણી છે. ઇતિ આપઃ એવ ઇમાઃ મૂર્તાઃ, નો અર્થ થાય પાણી છે આ બધા જ મૂર્તિ સ્વરૂપ, આપણે બધા મૂર્તિ છે. આપણે નર્મદા બાજુ જાય ને તો એમનો કે કેટલા માણસો આવ્યા, એમ જ કે કેટલી મૂર્તિઓનો આજે ખોરાક કરવાનો છે. એટલે મૂર્તિનો અર્થ નજરેથી દેખાય, કાનેથી સાંભળાય એને કહેવાય મૂર્તિ. એટલે કે જે બધા મૂર્ત સ્વરૂપ છે એ બધા પાણીને લીધે જ છે. ઇમાહ મૂર્તાહ, અને એમાં ક્યાં ક્યાં આવે તો કે બધા પ્રાણીઓ તો આવે જ, એવી જ રીતે પૃથ્વી, અંતરિક્ષમ, દ્યોહુ, પૃથ્વી, ભૂહુ, અંતરિક્ષમ, ભુવઃ, અને દ્યોહુ એટલે સુવઃ, ત્રણે ત્રણ લોક, પર્વતો, દેવ મનુષ્યાઃ, દેવ સ્વરૂપ મનુષ્ય, પશવઃ બધા પશુઓ, પક્ષીઓ, તૃણ વનસ્પતય એટલે બધા જ વનસ્પતિ શાસ્ત્ર, શ્વાપદાની ફરીવાર એ જ હિંસક પશુઓ, આ કીટ પતંગ પીપલિકમ, પીપલિક એટલે કે કીડી, પતંગનો અર્થ થાય બધા ફૂદડા જેવા, અને આ કીટ એટલે બધા જંતુઓ, એ બધા જ આપઃ એવ ઇમા મૂર્ત, એ બધા પાણીને કારણે જ પોતે ટકી શકે છે. માટે અપ ઉપાસ્વ ઇતિ, તારે પાણી એ બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરવી જોઈએ. ઉપાસસ્વ ઇતિ. હવે શંકરાચાર્યજીનું ભાષ્યમની અંદર એ બહુ બધું, કારણ કે કેટલું કે આપઃ વાવ અન્નાત ભૂયસ્ય અન્ન કારણત્વાત, આપઃ ભૂયસ્ય, આપઃ અન્નાત ભૂયસ્ય, પાણી છે એ અન્ન કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. શું કામ તો કે અન્નનું કારણ હોવાને કારણે, કારણ કે પાણી છે તો અન્ન છે. એટલે પછી યસ્માદ એવમ તસ્માદ, જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે, યદા મીન્સ યસ્મિન કાલે, જે સમયે, સુવૃષ્ટિ નો અર્થ થાય સસ્યહિતા શોભના વૃષ્ટિ, ન ભવતી જ્યારે ન થાય, સુવૃષ્ટિનો અર્થ થાય શોભના વૃષ્ટિ, સારો વરસાદ, સારો વરસાદ હોય એને કહેવાય. સસ્યનો અર્થ થાય વનસ્પતિ. આપણે બોલીએ છીએ ને વનસ્પતિ સસ્યશાલિની, આખી ભૂમિ છે સસ્યશાલિની, આપણે ભૂમિ છે એ વનસ્પતિવાળી બને. એટલે કે હિતાહ પણ ન ભવતી, જ્યારે સારો વરસાદ ન થાય, એનો અર્થ વનસ્પતિના હિતમાં સારો વરસાદ ન થાય, તદા ત્યારે વ્યાધિયંતે પ્રાણાહ, પ્રાણાહ બધા શું થાય, દુઃખીનઃ ભવંતિ, બધા દુઃખી થઈ જાય. આપણે બધા દુઃખી થઈ જાય. કેમ નિમિત્તમ, બધા શું કામ દુઃખી થાય છે? એટલે બોલે કે ઇતિ આહ અન્નમ અસ્મિન સંવત્સરે નઃ કનિયઃ અલ્પતરમ ભવિષ્યતિ. આ નહનો અર્થ થાય અસ્માકમ, આપણા માટે. બોલશે કે અસ્મિન સંવત્સરે આ વર્ષની અંદર, અન્નમ એટલે કે અન્ન છે, અસ્માકમ આપણા માટે, કનિયઃનો અર્થ થાય ઓછો થશે, ભવિષ્યતિ અન્ન ઓછું થાય એટલે દુકાળ પડે, માણસો દુઃખી થાય. પણ એનાથી ઊંધું અથ પુનઃ યદા સુવૃષ્ટિ ભવતી, જ્યારે સારો વરસાદ પડે, તદા આનંદિનઃ નો અર્થ થાય સુખિનઃ, વૃષ્ટાઃ પ્રાણાઃ પ્રાણિનઃ ભવંતિ. એટલે કે પુનઃ ફરીવાર જો સૃષ્ટિ ભવતી, સારી વૃષ્ટિ થાય તો બધા શું થઈ જાય તો કે આનંદિત થઈ જાય. આપણે કહીએ આનંદ આનંદ થઈ ગયો. આનંદિતનો બીજો અર્થ સુખી, અને સુખીનો બીજો અર્થ છે હૃષ્ટાહ, એકદમ ખુશ થઈ જાય. કોણ ખુશ થાય તો કે પ્રાણાહ. પ્રાણાહનો અર્થ શંકરાચાર્યજી લેખો પ્રાણિનઃ, જેની પાસે પ્રાણ છે એને કહેવાય પ્રાણાહ.
આપણી પાસે પ્રાણ જે ચાલે છે એટલે આપણે કહેવાય પ્રાણી ન. બધા પ્રાણી જ. આપણા મનમાં એમ છે કે પ્રાણી એટલે બિચારું ચોપગું હોય ને પ્રાણી નહીં. 2 પગું, ચોપગું, અષ્ટપગું જેટલા છે, પણ જે શ્વાસ લઈ શકે બધા પ્રાણીના. એટલે બધા પ્રાણીઓ ખુશ થઈ જાય અને શું વાતો કરે તો કે અન્નમ બહુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રભુતમ ભવિષ્યતિ ઇતિ. આ વખતે અન્ન છે એ બહુ પાકશે, બહુ ભવિષ્યથી. અપ એટલે કે સંભવત્વાત મૂર્તસ્ય અન્નસ્ય આપઃ એવ ઇમાહ મૂર્તાઃ મૂર્તભેદ આકાર પરિણીતાઃ ઇતિ. હવે મૂર્તાઃનો અર્થ શંકરાચાર્ય સમજાવે છે. અપસંભવાત પાણીની પોસિબિલિટીને કારણે, પાણી ઉપસ્થિતિને કારણે મૂર્તસ્ય અન્નસ્ય આપણે બધા મૂર્તિમત અન્ન સ્વરૂપ જ છે. અન્ન રૂપ આપણે જે રોટલી દાળ ભાત શાક ખાઈએ છીએ એ અન્ન છે. એ અન્ન પછી એમાંથી બધી પ્રોસેસ થાય અને આખું શરીર બને. એટલે કે મૂર્તસ્ય અન્નસ્ય એવ ઇમાહ આ બધા જ મૂર્તાહ આપણી નજર સામે છે એ બધા મૂર્ત ભેદ આકાર પરિણીતા જે 84 લાખ યોની છે ને એ બધા મૂર્તાહ છે જે પોતાનું એક શ્વાસ લે છે. ઇતિ અને મૂર્તામાં શું શું આવે તો પછી લિસ્ટ નહીં આપે. ઓલું આ કીટ પતંગ અને એમાં એને આપવાની જરૂર નથી. એટલે એને કીધું મૂર્તાહ યા ઇયમ પૃથ્વી યત અંતરિક્ષમ ઇત્યાદિ. તો આપહ એવ ઇમાહ મૂર્તાહ એટલે કે ખરેખર આ પાણી જ છે એ મૂર્ત સ્વરૂપે આપણી સામે. એટલે આપણા બધાની અંદર આમે એમ કહે છે કે 96% પાણી છે. મૂર્ત આપણા બધાની એટલે તરત ડિહાઇડ્રેશન થાય જેવું પાણી સુકાઈ જાય. એટલે કે આપણી અંદર પાણીનો સમૂહ બહુ છે. એટલે કે આપહ ઇમા મૂર્તા બધા પ્રાણીઓ છે ખરેખર પાણીનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે. માટે અપહ અતઃ અપ ઉપાસ્વ ઇતિ. હવે તારે પાણીની ઉપાસના કરવી જોઈએ. અને ફરીવાર સહ યહ અપહ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે. જે પાણી છે એ જ સાક્ષાત ઈશ્વર છે એવી ઉપાસના કરે તો એનું શું થાય તો કે આપનોતી સર્વાન કામાન એની બધી જ ઈચ્છા છે પૂરી થાય. જે પાણી છે ઈશ્વરની આ પહેલામાં તો જે બધું આવતું હતું પણ બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. તૃપ્તિમાન ભવતિ આપણે ગમે એટલા ભૂખા હોય ને તો થોડોક વખત ચાલી શકે પણ પાણી ન મળે ને તો આપણે આખું વ્યાકુળ. પાણી મળે ઠંડુ ઉનાળામાં કે હાઈ તૃપ્ત થઈ ગયા. એટલે લેખું કે તૃપ્તિમાન ભવતિ પાણીની જે ઉપાસના કરે એ અત્યંત તૃપ્તશાળી હોય છે. યાવત પછી એ જ છે યાવત અપામ ગતમ જ્યાં સુધી પાણીની પહોંચ છે તત્ર અસ્ય યથા કામાચાર ભવતિ માણસો પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે છે. યહ અપબ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે એટલે કે જે બ્રહ્મ એ પાણી છે એવી ઉપાસના કરે તો એની બધી ઈચ્છા પૂરી થાય, એ તૃપ્તિમાન બને. એટલે ફરીવાર નારદજીએ પૂછ્યું અસ્તિ ભગવઃ અદ્ભ્યઃ ભૂયઃ પાણીથી પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ફરીવાર અદ્ભ્યઃ વાવ ભૂયઃ અસ્તિ ઇતિ. આ સનતકુમારે કીધું કે હા કોઈક વસ્તુ છે જે પાણીથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. તન્મે ભગવાન બ્રુવીતુ તમે મને કહો કે એનાથી વધારે શું શ્રેષ્ઠ છે. શંકરાચાર્ય જે ખાલી આમાં તૃપ્તિમાન ને સર્વાન કામાને સમજાવશે ભાષ્ય. એટલે કીધું ફલમ જે પાણી છે ફલમ સહ યહ અપહ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે જે વ્યક્તિ પાણી બ્રહ્મની ઉપાસના કરે એનું ફળ કયું તો કે આપનોતી સર્વાન કામાન કામ્યાન મૂર્તિમતઃ વિષયાનિતિ. કામાનનો અર્થ થાય ગમતા વિષયો, કામ્યાન મૂર્તિમતઃ વિષયાન એટલે કામાનનો અર્થ થાય ગમતા નજરને દેખાય એવા બધા વિષયો આપનોતી એ પ્રાપ્ત કરે છે. અને અપ સંભવાત
સંભવત્વાચ, પાણીના પોસિબિલિટીને કારણે, પાણીની અવેબિલિટીને કારણે તૃપ્તેહે, માણસ શું થાય છે તો કે તૃપ્તિ અનુભવે છે, શાંતિ અનુભવે છે. અંબુ ઉપાસનાત તૃપ્તિમાંશ્ચ ભવતી, અંબુ એટલે કે પાણી, ઉપાસનાત એની ઉપાસના કરવાથી માણસ કેવો બને છે તો કે તૃપ્તિમાન, સંતોષી. સમાનમ અન્યત, બીજું બધું કેવું છે તો કે એક સરખું છે. સમાનમ અન્યત, અહીંયા પાણીની ઉપાસના પૂરી થઈ. વળી પાછું કીધું કે પાણીથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ કયું તો કે તેજ, અગ્નિ તત્વ. પણ અહીંયા ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે દશમ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ, દસમા ખંડનું ભાષ્યમ છે પૂરું છે. હવે 11મો ખંડ, અને ફરીવાર પાણીથી જલ કી અપેક્ષા તેજ કી પ્રધાનતા, અગ્નિ તત્વ એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એટલે હવે આ સનત કુમાર બોલે છે, તેજ વાવ અદ્ભ્ય, અહીંયા છે અદ્ભ્ય, અદ્ભ્ય ભૂય, તેજ અગ્નિ તત્વ છે એ પાણી કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. ભૂય શ્રેષ્ઠ. અને કેવી રીતે તો કે તદ્વે એતદ, અગ્નિ શું કરે છે તો કે વાયુમ આગૃહ્ય આકાશમ અભિતપતિ. આપણે કહીએ ને વરસાદ પડી ગયો એટલે કે વાયુ પડી ગયો, હવા નથી, વરસાદ આવવાનો હોય ત્યારે પહેલાંનું શું હોય તો એણે કીધું વાયુમ આગૃહ્ય આકાશમ અભિતપતિ. વૈશાખ મહિનામાં, જેઠ મહિનામાં આપણે કે સૂર્ય અગ્નિ નાખે છે, અગ્નિના આ વખતે તો બહુ વધારે તાપ હતો, એટલે કીધું કે વાયુને પકડીને, વાયુને કંટ્રોલમાં રાખી અને તેજ અગ્નિ તત્વ છે એ આકાશને શું કરે છે તો કે એકદમ તપાવે છે, એકદમ આકાશની અંદરથી. આજે મેં વાંચ્યું, આપણે બહુ આવે નહીં, પણ મક્કાની અંદર જે બધા હજ પડવા જાય ને એની અંદર 277 માણસો ગરમીને લીધે ગઈકાલે મરી ગયા. એટલી ગરમી. ત્યાંનું તાપમાન હતું મક્કાનું 52 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, અને એટલી બધી વ્યવસ્થા નહીં. એટલે કીધું કે અભિતપતિ, આકાશમ અભિતપતિ તદ આહુ, એને જોઈને પછી માણસો બોલે છે નિશોચતી, એવું લાગે છે કે આ અગ્નિ છે ને આપણને હવે સંતપતિ, આપણને બહુ તાપ આપે છે. એટલે માણસો જેવું આકાશ તપવા માંડે ને તદ આહુ, આહુ એટલે કે કહે છે કોણ તો કે માણસો કહે છે કે ઓહો બહુ તાપ પડે છે ને. પછી છે નિશોચતીનો અર્થ થાય બહુ તાપ પડે છે, અને નિતપતિ, શંકરાચાર્ય કે નિતપતિનો અર્થ થાય કે જગત છે એ આખું તપે છે, અને આટલું બધું જગતમાં તાપ છે, વરસાદ કહેવાય ને વાયુ સાવ પડી ગયો છે, એનો અર્થ વર્ષિષ્યતિ, હવે વરસાદ પડશે. આપણે એ જ રાહ જોઈએ છીએ કે હવે વરસાદ પડશે. વર્ષીયતિ વા ઇતિ તેજ એવ, આ બધું જ કોણ કરાવે છે તો કે આ તેજ, અગ્નિ તત્વ, સૂર્ય તત્વ. તત્પૂર્વમ દર્શયિત્વા, આ બધું જ પહેલાં અગ્નિ તત્વ કે તેજ તત્વ બતાવી દે, અને એનાથી અપહ સૃજતે, અગ્નિમાંથી જ શું થાય છે તો કે જળ તત્વની, જેટલો તાપ વધારે એટલો વરસાદ વધારે. એણે કીધું કે અપહ એટલે કે પાણી, પછી સૃજતે પછી વરસાદ પડે, જેટલો અગ્નિ વધારે એટલો, અને વરસાદ પડે એટલે શું થાય, એટલે કીધું કે તત એતત, કે એ વરસાદ છે એ ઉર્ધ્વાભિહ, વરસાદ છે એટલે કે એ જ્યારે વરસાદ પડતો હોય ત્યારે વીજળી છે કેવી હોય, આડી અવળી થાય, ઊભી નીચી આડી અવળી, તો એમાં કે વીજળી કેવી થાય તો એ લખ્યું ઉર્ધ્વાભિશ્ચ, એનો અર્થ થાય ઊભી લૂંટો. એવી જ રીતે તિરભિશ્ચ, તિરભીનો અર્થ થાય આડી, ઊભી આડી, વિદ્યુતભિઃ આહ્રાદશ્ચાશ્ચરંતી, આ અગ્નિ તત્વ છે એ વીજળીના સ્વરૂપમાં આડી ઊભી ઊંચી નીચી, વિદ્યુતભિઃ
આહરાદઃ ચરંતી, આખે બાજુ. કોક એમ કે ભગવાનના હસ્તાક્ષર એટલે શું? તો કે વીજળી છે એ ભગવાનના હસ્તાક્ષર. કોઈ એને કહેવાય ને ટેપ ન કરી શકે, એને પ્રાપ્ત ન કરી શકે. એટલે કે વિદ્યુત વડે આહરાદ ચરંતી, ચારે બાજુ અગ્નિ તત્વ ફરે છે. તસ્માદ આહુહુ, એટલે માણસો વળી બોલે વિદ્યોતતે, બહુ વીજળી થાય છે. સ્તનયતી, ગર્જયતી, એનો સ્તનયતીનો અર્થ થાય ગર્જયતી, કડાકા ભડાકા થાય છે આપણે બોલીએ ને, એને કહેવાય સ્તનયતી, ગર્જયતી. અને માણસો કે વર્ષિષ્યતી, આટલા કડાકા ભડાકા થાય ક્યાંક તો વરસાદ પડ્યો જશે. એટલે વર્ષયતી ઇતિ તેજઃ એવ, આ બધું જ કેનાથી થાય? તો કે અગ્નિ તત્વ છે, એનાથી જ આ કડાકા ભડાકા બધું જ વિદ્યુત. એવમ તત્પૂર્વમ દર્શયિત્વા, અને પછી અપસૃજતે, અને પછી ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડે. માટે તેજઃ ઉપાસ્વ ઇતિ, એટલે તારે શું કરવાની જરૂર છે? તો કે અગ્નિ તત્વની તું ઉપાસના કર. અને શંકરાચાર્યજી શોર્ટ ભાષ્ય, એને આમાં લાંબુ કરવું નથી ગમતું. જ્યારે વળી પાછું ભૂમા વિદ્યા આવશે ને ત્યારે લાંબુ ભાષ્ય આવશે. અહીંયા કીધું કે તેજઃ વાવ અભ્યઃ ભૂયઃ, અગ્નિ તત્વ એ પાણી કરતા ભૂયઃ, કારણ કે તેજસઃ અપ કારણત્વાત, અગ્નિ તત્વ છે એ પાણીનું કારણ છે. આપણે અમે કહે છે આકાશાત વાયુ, વાયુ અગ્ને, અગ્ને અદ્ભ્ય, અદ્ભ્ય પૃથ્વી, પંચ મહાભૂત એમાંય છે. એટલે કે પાણીનું કારણ કયું છે? તો કે તેજ. કથમ અપકારણત્વમ, તમે કેવી રીતે કહો છો કે આ તેજ તત્વ છે અપનું પણ, અપ એટલે કે પાણી, જલ તત્વ, જલ અપ એટલે કે જલનું કારણત્વમ, એનું કારણ છે. ઇતિ આહ, હવે જવાબ આપે છે શ્રુતિની અંદર. યસ્માદ, જ્યારે પણ યસ્માદ આવે એનો અર્થ થાય કારણ કે. અપ યોનિહિ, અપ એટલે કે પાણીનું કારણ, યોનિ જે આવે ખરેખર અહીંયા છે અપ યોનિહિ, પણ બધી સંધિની પનો બ થઈ ગયો છે એટલે અપયોનિહિ પણ છે અપયોનિહિ. અને અપયોનિહિ એટલે કે પાણીનું કારણ કયું છે? તો અહીંયા લખ્યું તેજસઃ, તેજ તત્વ છે. આ છે ને નીચે જતું રહ્યું હતું એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે. જે વાક્ય અહીંયા છે એ જ મેં ઉપર લખ્યું. તેજઃ અપ્યોનિઃ, તસ્માત, એક કારણને લીધે, તત્વે એતત તેજઃ, આ તેજ એટલે અગ્નિ તત્વ શું કરે છે? તો કે વાયુમ આગૃહ્ય, એ મંત્રમાં હતું. આગૃહ્યનો અર્થ થાય અવષ્ટભ્ય, નો અર્થ થાય પકડી લે, જાણે કે વાયુને પાડી દીધું, કહેવાય ને વર્ષા હાવ વાયુ થંભી ગયો. અવષ્ટભ્યનો અર્થ સ્વાત્મના નિશ્ચલીકૃત્ય, એકદમ પવન છે સ્તંભી જાય. જાણે કે તેજ તત્વે વાયુનું શું કર્યું? તો કે સ્તંભનમ, પકડી લીધો, નિશ્ચલીકૃત્ય. અને પછી વાયુમ આકાશમ અભિતપતિ, અને પછી વાયુ બંધ થઈ જાય એટલે આકાશ કેવું? વાયુ હોય તો આપણને હવા આવે, પણ વાયુનું થંભન થઈ જાય એટલે આકાશમ અભિતપતિ, આકાશ છે એ શું મળે? તો કે તપવા માંડે, ટેમ્પરેચર વધવા માંડે. અને આકાશમ અભિવ્યાપ્તવત તપતિ, વધારે ને વધારે આકાશ છે એ વધવા માંડે. વૈશાખ મહિનો ને જેઠ મહિનો એક્સ્ટ્રીમ વધવા જ માંડે. અને જેવું ટેમ્પરેચર વધે એટલે યદા તદા આહુહુ લૌકિકાહ, આવું જ્યારે થાય, તદા એટલે કે ત્યારે, લૌકિકાહ આપણે બધા કોમન આપણા જેવા માણસો છે એ આહુહુ એ વાતો કરવા માંડે. એટલે અંદર હતું નિશોચતી, નો અર્થ શું થાય? સંતપતિ. હવે આ વખતે તો બહુ વરસાદ, બહુ ઉકળાટ થયો, બહુ તાપ થયો છે. અને સામાન્યેન જગત નિતપતિ, એનો અર્થ દેહાન, અને
આખા જગતના બધા દેહ, બધા શરીરો શું થઈ ગયા છે? તો કે તપતી. આપણે કહેવાય ને આપણું શરીર તપવા માંડે છે. અતઃ આવું હોવાને કારણે વર્ષિષ્યતિ ભવિષ્યકાળ છે. હવે વરસાદ પડશે. વર્ષિષ્યતિ ઇટ વિલ બી રેઇન. આપણે કહીએ ને હવે વરસાદ પડશે. ઇતિ પ્રસિદ્ધમ હિ લોકે કારણમ અભિ ઉદ્યતમ દ્રષ્ટવતઃ કાર્યમ ભવિષ્યતિ ઇતિ વિજ્ઞાન. પ્રસિદ્ધમ હિ લોકે, જગતની અંદર એક કહેવાય ને એક જગજાહેર વસ્તુ છે. કારણમ અભ્યુદિતમ, જે કારણ છે એ હંમેશા વધારે સ્પષ્ટ દેખાય. અને અભ્યુદિતમ દ્રષ્ટવતઃ કાર્યમ ભવિષ્યતિ, જેવું કારણ દેખાય એટલે આપણે એમ થાય કે હવે આવું થશે. એટલે કે કાર્યમ ભવિષ્યતિ. બહુ તાપ પડે છે તો વરસાદ પડશે. બહુ શિયાળામાં એમ કહે ને કે બહુ વાદળા થાય તો હવે ઠંડી, ઓલા બધા કહે ને વાદળા તૂટે એટલે ઠંડી પડશે. એટલે જેવું આપણે અનુમાન કરીએ એ પ્રમાણે કાર્ય થાય. એટલે કે કારણમ અભ્યુદતમ, જ્યારે કારણ તપવા માંડે ત્યારે દ્રષ્ટવતઃ, ત્યારે આપણે જોઈ શકાય કાર્યમ ભવિષ્યતિ. કાર્ય એટલે કે વરસાદ રૂપી કાર્ય છે એ થશે. તે જ માણસોને સમજ પડે. તેજઃ એવ તત્પૂર્વમ આત્માનમ ઉદ્ભૂતમ દર્શયિત્વા અથ અનંતરમ અપઃ સૃજતે. એટલે એને કીધું કે તેજઃ એવ, એ અગ્નિ તત્વ જ પહેલા આત્માનમ પોતાને ઉદ્ભૂતમ પોતાને ઉત્પન્ન કરી, દર્શયિત્વા પોતાને જણાવે કે હવે હું તપવા માંડ્યો છું. અનંતરમ પછી, આ બધું તપી જાય પછી અપસૃજતે પાણીનું સર્જન કરે છે. અતઃ અપસૃષ્ટત્વાत् ભૂયઃ અભ્યઃ તેજઃ, પાણીનો સૃષ્ટિનું કારણ હોવાથી તેજ તત્વ છે એ પાણી કરતાં શું છે? તો કે શ્રેષ્ઠ છે. એને લીધે ધારો કે તપે નહીં સૂર્ય તો પાણી ન પડે. કિંચ અન્યત તદ એતદ તેજઃ એવ સ્તનયિતનું રૂપેણ. એ જ તેજ એટલે કે એ જ અગ્નિ તત્વ છે એ સ્તનયિતૃ રૂપેણ નો અર્થ થાય ગર્જવાનું. ગર્જનના કારણથી વર્ષ હેતુ ભવતી, એ વર્ષાનું કારણ બને. કથમ, કેવી રીતે? એ ગર્જવાથી વરસાદનું કારણ બને. એટલે જે ઉર્ધ્વાભિશ્ચ, એ શંકરાચાર્યજી સમજાયું. ઉર્ધ્વાભિશ્ચ નો અર્થ શું થાય? ઉર્ધ્વગામીભિઃ વિદ્યુતભિઃ, ઊંચી કહેવાય ને વિદ્યુત વીજળી થાય. તિરશ્ચિભિશ્ચ નો અર્થ શું થાય? તિર્યગ ગતાભિશ્ચ, ઊભી લાઈન થાય ને એને કહેવાય ઉર્ધ્વ, પણ આડી લાઈન થાય પણ જ્યારે આપણે આમ આડી લાઈન કરીએ ને એને કહેવાય તિર્યક. તિર્યક અથવા તિર્યગ અર્થ બેનો છે. પશુઓ બધા છે ને તિર્યગ છે, આપણે બધા ઊભા છીએ. આડા એને કહેવાય તિર્યક. એટલે કે તિરશ્ચિભિઃ વિદ્યુતભિઃ, વિદ્યુત એટલે કે વીજળી લાઇટનિંગ છે કાં ઊંચી થાય કાં તિરશ્ચિભિશ્ચ એનો અર્થ થાય આડી થાય. એટલે તો તિર્યક ગતાભિશ્ચ સહ આહ્રાદાહ, આહ્રાદાહનો અર્થ થાય સ્તનયન શબ્દાહ ચરંતી, ચારે બાજુ ગડગડાટ ન થતો હોય એને કહેવાય સ્તનય શબ્દાહ ચરંતી, ગડગડાટ સાથે આકાશ આખું ગાજતું હોય એને કહેવાય સ્તનયત શબ્દાહ ચરંતી, ગાજતા ગાજતા આખો વિદ્યુત ફરે છે. વળી પાછું તસ્માત દર્શનાત, એ જેવું વીજળી ગાજે ચારે બાજુ ઘાટું થઈ જાય ને ગાજવા માંડે એટલે લૌકિકાહ આહુ, માણસો છે ખાસ કરીને ખેડૂતોને બધા લૌકિકાહ આહુ. અહીંયા છે ને વિદ્યો પણ અહીંયા આવે વિદ્યોતતે, એમ બોલે કે હવે વિદ્યોતતે વીજળી થાય છે. ઇતિ
આદિ ઉક્ત અર્થમ એટલે કે વીજળી થાય છે એટલે વરસાદ પડશે. અતઃ તેજ ઉપાસ્વ ઇતિ તારે શું કરવું જોઈએ તો કે અગ્નિ તત્વની તું ઉપાસના કર. અને આનું ફળ કથન કયું તો કે સહ યહ તેજ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે જે વ્યક્તિ અગ્નિ એ જ સાક્ષાત ઈશ્વર છે એવી ઉપાસના કરે તેજસ્વી ભવતી એ વ્યક્તિ છે ને તેજસ્વી થઈ જાય. એના મોઢા પર એક બ્રહ્મ વર્ચસ એક તેજ આવે. અને પછી અભિસિદ્ધ્યથી અહીંયા લખ્યું છે અભિસિદ્ધ્યતીનો અર્થ થાય પ્રાપ્નોતી. શું પ્રાપ્ત કરે તો એને લખ્યું છે લોકાન. ફરી પાછું આફ્ટર ડેથ મર્યા પછી તેજસ્વતઃ અત્યંત તેજસ્વી લોક તેજસ્વતઃ લોકાન. તેજસ્વી લોકાન કેવા છે તો કે ભાસ્વતઃ. તેજસ્વતઃ અને ભાસ્વતઃ બોથ આર વન એન્ડ સેમ, બે એક જ છે. તેજસ્વતઃ અને એ જગ્યા કેવી છે તો કે અપહત તમસ્કાન. તમસ્કાન તમસ્કાન અપહત અપહત પાપમાન અપહત અપહત એટલે જતું રહ્યું છે. તમસ્કાન જ્યાં અંધારું જતું રહ્યું છે એને કહેવાય તમસ્કાન અપહત એટલે કે તેજસ્વી એવો લોક અભિસિદ્ધ્યથી એ પ્રાપ્ત કરે છે. યાવત પછી એને યાવત તેજસઃ ગતમ તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ જ્યાં સુધી તેજ તત્વ જઈ શકે ત્યાં સુધી ઈચ્છા એની પૂરી થાય છે. અતઃ યહ તેજ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે. ફરી પાછું અસ્તિ ભગવઃ તેજસઃ ભૂયઃ ઇતિ. અગ્નિ તત્વ કરતાં પણ કોઈ શ્રેષ્ઠ છે તો એણે કીધું કે તેજસ વાવ ભૂયઃ અસ્તિ. અગ્નિ તત્વથી પણ કોઈ શ્રેષ્ઠ છે. તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ તમે મહેરબાની કરીને એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ કહો. અને પછીનું આવશે આકાશ. પણ એની પહેલાં શંકરાચાર્યજીએ નાનું ભાષ્ય કારણ કે એમાં તેજસ્વી લોક એટલે એને કીધું કે તસ્ય તેજસઃ ઉપાસન ફલમ. તેજ બ્રહ્મ એની ઉપાસના કરે તો એનું ફળ કયું તેજસ્વી વૈભવતી એ વ્યક્તિ છે એ કેવી થશે તો કે તેજસ્વી. તેજસ્વતઃ એવ ચ લોકાન એવા લોકને પ્રાપ્ત કરશે જે અત્યંત તેજસ્વી છે. ભાસ્વતઃ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રકાશવતઃ બ્રાઇટ તેજસ્વી લોક. અપહત તમસ્કાન મેં કીધું ને અપહતનો અર્થ થાય જતા રહ્યા છે, જતા રહ્યા. કયું તો તમસ્કાનનો અર્થ થાય અંધકાર. શંકરાચાર્ય જે લખ્યું કે બાહ્ય આધ્યાત્મિક બહારનો અંધકાર અને અંદરનો અંધકાર બંને જતા રહે. બહારનો અંધકાર તો જાય પણ આધ્યાત્મિક એટલે આંતરિક અંધકાર કયો છે તો કે અજ્ઞાનાદિ. આપણો અજ્ઞાન છે એ અંદરનો અહંકાર છે એ અપનિતતમ એનું શું થશે તો કે એ પણ જતું રહેશે. જ્ઞાનાદિ અહીંયા છે આત્મા પછી અજ્ઞાનાદિ પછી છે અપનિત. અપનિતનો થતા એ જતો રહે છે. તમસ્કાન અભિસિદ્ધ્યથી એ પ્રાપ્ત કરે છે. રુજુ અર્થમ અન્ય બીજા બધા રુજુ એટલે કે સહેલા છે એટલે હું ટ્રાન્સલેશન નહીં કરું, તમારે ભણવા હોય તો એની મેળે ભણી લો. અહીંયા છે રુજુ અર્થમ અન્યત. અને આવી રીતે એકાદશ ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે એકાદશ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણમ. 11મો ખંડ છે પૂરો થયો. હવે અત્યાર સુધી આપણે શું શું જોયું તો કે નામ વાણી મન સંકલ્પ ચિત્ત ધ્યાન વિજ્ઞાન બલમ અન્નમ આપ તેજ. હવે આવશે આકાશ. આકાશ છે વધારે છે. હવે 3 જ રહ્યા છે આકાશ આશા અને પ્રાણ.
જીવીએ છીએ તો બધી ઉપાસના થાય, ન જીવે તો શું થવાનું? એટલે પ્રાણ છેલ્લા. એટલે કીધું કે આકાશ વાવ તેજસ ભૂયાન. આકાશ છે એ અગ્નિ તત્વથી પણ 5/1 અગ્નિ તત્વથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. આકાશની અંદર સૂર્ય ચંદ્ર છે, બધે તપાવવાવાળો સૂર્ય છે ક્યાં છે? તો કે આકાશે છે. એટલે કીધું આકાશે વૈ સૂર્ય ચંદ્રમસો ઉભો. ઉભો એટલે કે બંને સૂર્ય આ ચંદ્રમસો, સૂર્ય અને ચંદ્ર આકાશની અંદર છે, ઉભો બંને. વિદ્યુત જે આપણે કહીએ છીએ કે લાઇટનિંગ, વીજળી, નક્ષત્રાણી બધા નક્ષત્ર છે જે એકદમ પ્રકાશિત છે, એ અગ્નિ તત્વ આકાશેન આહ્વયતિ. આકાશ એને બોલાવે, આકાશની અંદર રહેલા છે. આ બધા જ અગ્નિ તત્વો છે જેને આપણે નામ આપીએ. એટલે આકાશેન અગ્નિ એકચ્યુઅલી છે ને, આપણે વાક્ય એક પૂરું થાય અગ્નિ, પછી આકાશેન આહ્વયતિ, આકાશેન શૃણોતિ, આકાશેન પ્રતિશૃણોતિ, આકાશે રમતે, આકાશે ન રમતે, આકાશે જાયતે, આકાશે અભિજાયતે. એટલે પેલું આકાશેન, આકાશ હોય તો આપણે કોકને બોલાવીએ. આપણા શબ્દો બીજાના કાને કેમ પહોંચે છે? વચ્ચે આકાશ છે, એ આકાશ જે જગ્યા છે એ થ્રુ બીજાના કાનમાં પહોંચે છે. એટલે કીધું આકાશેન આહ્વયતિ. આપણે કે હે રામ, જો રામ શબ્દ આહ્વાન કર્યું, બોલાવ્યા, એ કોના થ્રુ જાય? આકાશ થ્રુ જ જાય. પછી એમાં પેલું આકાશ હોય, પછી વાયુ છે આપણા શબ્દને લઈ જાય. એટલે કે આકાશ વડે આહ્વયતિ આપણે કોઈને બોલાવી શકીએ. આકાશેન શૃણોતિ, આકાશ છે તો આપણે સાંભળી શકીએ છીએ એકબીજાનો વાતચીત. શૃણોતિ, આકાશેન પ્રતિશૃણોતિ, આકાશ છે તો અન્યમ પ્રતિશૃણોતિ, જાણે એકબીજા ઘણા બધા વાત કરતા હોય એને કહેવાય પ્રતિશૃણોતિ. ગ્રુપ ડિસ્કશન હોય ને 5-6 જણા બેઠા હોય, એકબીજા સાંભળે એને કહેવાય પ્રતિશૃણોતિ. પણ એ ક્યારે શક્ય છે? તો કે આકાશે, આકાશ છે તો. આકાશનો અર્થ થાય સ્પેસ, ઉપર છે ને એને આકાશને આપણા મનમાં એમ છે કે ઉપર છે આકાશ, પણ જેટલી ખાલી જગ્યાઓ છે અવકાશ એને કહેવાય આકાશ. આકાશે રમતે, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે એન્જોય કરવી હોય તો એ શું છે? તો કે સ્પેસ છે, જગ્યા છે. તો આકાશે રમતે, થાકી ગયા બેસી ગયા, આકાશે ન રમતે, આપણે એન્જોય નથી કરવું, બેસી ગયા. સૂર્ય સનસેટ જોવા ગયા, આનંદમાં આવી ગયા. રમત એનો અર્થ ક્રિકેટ રમવા માંડ્યા નહીં, પણ વી એન્જોય ધ લાઈફ. તો આ છે તો વી એન્જોય. ચોપાટી ગયા, સૂર્યાસ્ત થયો, આપણે જોયું રમતે. પછી એમ થયું કે બહુ જોયું, ચાલો બેસી જાય બાંકડે ઊંધા થઈ, તો ન રમતે. બધું ક્યારે છે? તો કે આકાશે જાયતે. આપણે જે પણ છોડવા વાવીએ જમીનમાં અંદર જાય કે આકાશમાં ઉપર જાય? તો ઉપર જાય. એટલે કે આકાશે જાયતે, આકાશમ અભિજાયતે. ઇવન એ હંમેશા ટોવર્ડ્સ આડી લાઈન. એના ખેડૂતો પાસેથી મેં સાંભળ્યું કે ઝાડ છે ને એની ડાળ આમ જાય ને એ લોકો કાપી નાખે, એમ કે ઉપર જ જાવી જાય તો વધારે વૃક્ષ તંદુરસ્ત થાય. અભિજાયતે એટલો આકાશનો મહિમા છે, માટે આકાશમ ઉપાસ્વૈતિ, તું આકાશની ઉપાસના કર. સનકાદિ મુનિએ નારદ મુનિને કીધું. હવે શંકરાચાર્યજીએ એક વસ્તુ કીધા વગર મૂકી દીધી, કારણ કે અન્નમાં આવ્યું હતું. અન્નથી વધારે સૂક્ષ્મ કયું તો આપણે અહીંયા જોયું. હાલો ને અહીંયા જ છે. અન્ન ને આપણે પૃથ્વી તરીકે લઈ શકીએ. પંચમહાભૂતમાં આપ એટલે કે જલ તત્વ, તેજ એટલે કે અગ્નિ તત્વ, અને આકાશ એટલે આકાશ. એક વાયુ રહી ગયો. બીજા બધા પંચમહાભૂતની અંદર 4 આવી ગયા,
એટલે શંકરાચાર્યજી પોતાના ભાષ્યમાં કહેશે કે વાયુ પણ આપણે સમજીને આમાં ઇન્ક્લુડ કરી લેવું જોઈએ. એટલે પહેલી વાત એ વાયુની કરશે એના ભાષ્યમાં. આકાશઃ વાવ તેજસઃ ભૂયાન. આકાશ છે એ તેજ કરતાં એટલે કે અગ્નિ તત્વ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. પછી એણે કીધું વાયુ સહિતસ્ય તેજસઃ. અગ્નિ છે એ ક્યારે બળી શકે છે તો કે થોડોક તો આપણે એને હવા હોવી જ જોઈએ. એટલે એણે કીધું વાયુ સહિતસ્ય તેજસ્ય. આપણે દીવામાં પોટો મૂકીએ પણ ઉપર ખાલી રાખીએ કારણ કે એને હવા તો જોઈએ જ. એટલે શંકરાચાર્ય કીધું વાયુ સહિતસ્ય તેજસઃ કારણત્વાત. એનું કારણ હોવાને લીધે વ્યોમ્નઃ નો અર્થ થાય આકાશ. એક નામ છે આકાશનું વ્યોમ્નઃ. વાયુમ આગૃહ્ય. એને પહેલા વાયુને પકડ્યો. વાયુની સાનિધ્યની અંદર તેજસા સહ ઉક્ત વાયુ ઇતિ. એટલે એણે અગ્નિ તત્વ સાથે વાયુ ઉક્ત. આપણે સમજી લેવાનું કે આપણે વાયુ એનો સમાવેશ થઈ ગયો. પૃથક ઇહ ન ઉક્ત તેજસા. અહીંયા અલગ પ્રકારે દેખાવામાં નથી આવ્યું. એનો અર્થ કે તેજસ અગ્નિ તત્વ સાથે આપણે વાયુનો પણ સમાવેશ કરી લે. પંચમહાભૂતની અંદર એક જ બાકી રહી ગયું હતું એટલે. અને પછી એણે શંકરાચાર્યએ કીધું કારણમ હિ લોકે કાર્યાત ભૂયઃ દ્રષ્ટમ. લોકે દ્રષ્ટમ. સમાજની અંદર આપણે જોઈએ છીએ અને શું તો કે કારણ છે એ કાર્ય કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. એ આપણે સામાન્ય માણસોને ખબર પડે. યથા ઘટાદિભ્ય મૃત. જેવી રીતે ઘડા કરતાં માટી છે એ વધારે કેવી છે તો કે શ્રેષ્ઠ. માટીને ઘડાની જરૂર નથી પણ ઘડાને માટીની જરૂર છે. એટલે માટી કારણ છે તો એ કેવી છે તો કે ભૂયસી. તથા આકાશ વાયુ સહિતસ્ય તેજ. દર વખતે વાયુ એડ કરે શંકરાચાર્ય. વાયુ સાથેનો તેજસઃ નું કારણ છે. કારણ કે સૌથી પહેલા આકાશ, પછી વાયુ ને પછી તેજસ છે. એટલે કે વાયુ સહિત તેજસઃ કારણમ તતઃ ભૂયાન. એટલે અગ્નિ એટલે આકાશ છે એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કથમ. કેવી રીતે તમે કહો છો કે આકાશ છે એ શ્રેષ્ઠ છે? એટલે કીધું જેટલા આકાશની અંદર પ્રકાશિત ગ્રહો કે સૂર્ય, તારાઓ, નક્ષત્રો કે ચંદ્ર છે એ બધા ક્યારે છે તો કે આકાશ છે ત્યારે. એ કીધું આકાશે વે. આકાશની અંદર જ સૂર્ય ચંદ્રમસૌ નો અર્થ થાય સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને. સૂર્ય આ ચંદ્રમસ ઉભો. ઉભો એટલે કે બંને. તેજ રૂપો. તેજના સ્વરૂપે એ બંને કઈ જગ્યાએ છે તો કે આકાશ. આકાશની અંદર આ બંને છે. વિદ્યુત વીજળી નક્ષત્રાણી. આપણે કહીએ ને કે સૂર્યનું તાપમાન એવું કે છે આટલા સેન્ટીગ્રેડ છે. 52,000 એકમ દશક 100,000 10,000 લાખ 5,20,000 સેન્ટીગ્રેડ સૂર્યનું તાપમાન છે. એનો અર્થ ત્યાં અગ્નિ છે. એણે કીધું કે સૂર્ય ચંદ્રમસૌ ઉભો તેજ સ્વરૂપો આકાશે. એવી જ રીતે વિદ્યુત ધારે ને તો આખું બધું એમ બાળી નાખે બધું. એટલે એમાંય અગ્નિ તત્વ. નક્ષત્રમાં પણ અગ્નિ તત્વ અને એ અગ્નિ સેપરેટ અગ્નિ તત્વ. તેજો રૂપાણી આકાશે અંતઃ. એ બધા જ આકાશની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે. આકાશે અંતઃ. યચ્ચ યસ્ય અંતર્વર્તી તદ અલ્પમ ભૂયઃ ઇતરત. યચ્ચ અસ્ય. જે વસ્તુ જેની અંદર હોય એ કેવી હોય તો કે જરાક નીચી હોય. અને બીજી વસ્તુ છે એ કેવી છે તો કે ઇતરત ભૂયઃ. બીજી છે સપોઝ આ કુંભ છે. કુંભ
છે એ શું છે ઘડો? તો કે ઘડો છે એ માટીને કારણે છે. તો કે માટી છે એ અંતર્વર્તી છે, બધી જગ્યાએ વાપેલી છે ઘડાની. એનો અર્થ માટી છે એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કોના કરતાં? તો ઘડા. અંતર્વર્તીનો અર્થ થાય વ્યાપેલી. એટલે કે યચ્ચ યસ્ય અંતર્વર્તી, જે વસ્તુ જેની અંદર વ્યાપેલી હોય એ કેવી છે? તો કે ઘડો બિચારો છે એ નામ જ છે, એટલે કે અલ્પમ ઇતરત ભૂયઃ, બીજું છે વધારે શ્રેષ્ઠ. અને આ ઉપરાંત આકાશ છે તો શું છે? તો કે કિંચ આકાશેન આહ્વયતિ. આહ્વયતિનો અર્થ થાય ચ અન્યમ અન્ય આહુઃ. આપણે શું બોલીએ? આહુતશ્ચ. આપણે હંમેશા એકબીજાને બોલાવીએ એટલે આહ્વયતિનો અર્થ થાય કોકને બોલાવવું. આહુઃ ઉત ઇતરઃ, બીજાને બોલાવવું. આકાશેન શૃણોતિ, આકાશ વડે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. અન્ય ઉક્તમ ચ, બીજાએ બોલેલ. અન્ય ઉક્તમ ચ શબ્દમ અન્યઃ પ્રતિશૃણોતિ, બીજાએ બોલેલા શબ્દ પણ બીજા સાંભળે છે. પ્રતિશૃણોતિ, સાંભળી શકાય છે. આકાશે રમતે, એનો અર્થ થાય ક્રીડતી. આકાશની અંદર આપણે કોઈ પણ એન્જોયમેન્ટ, આનંદ લઈ શકીએ છીએ. ક્રીડતી અન્યોન્યમ, એકબીજા સાથે. સર્વઃ તથા સર્વસ્ત ન રમતે, અને ઘણીવાર ન રમતે. તસ્થાહ એટલે કે ઊભા રહે છે, ન રમતે. પણ આ બધું કેની અંદર છે? તો કે આકાશ. વધુ આદિ વિયોગ, અહીંયા વધુનો અર્થ થાય પત્ની. પત્નીનો વિયોગ હોય તો બિચારો પતિ શું કરે? તો કે કાંઈ ન કરી શકે. આકાશે જાયતે, આકાશની અંદર એ જીવે છે. ન મૂર્તે ન અવષ્ટભ્યતે, આકાશમાં જ જીવનો ઉત્પત્તિ થાય છે, કોઈ મૂર્તની અંદર નહીં. પછી મૂર્તની અંદર જાય. પહેલી ઉત્પત્તિ ક્યાં છે? તો કે આકાશમાં. તથા આકાશમ અભિલક્ષ્ય અંકુરાદિ જાયતે, હંમેશા આપણે મગ નાખીએ તો એના કોટા ક્યાં ફૂટે? તો કે ઉપર. એટલે કે અંકુરાદિ જાયતે ન પ્રતિલોમમ, ક્યારે નીચે ન જાય. અંકુશ હંમેશા ઉપર જાય. અતઃ આકાશમ ઉપાસ્વ, માટે તું આકાશની ઉપાસના કર. આકાશની કેવી? તો કે આકાશ છે એ જ બ્રહ્મ છે. ને ફરી વાર સહ્યઃ આકાશમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, આકાશવતઃ વે સહ લોકાન પ્રકાશવતઃ અસંબંધાન ઉરુગાયવતઃ અભિસિદ્ધ્યતિ. યાવત, જે આકાશ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે એ કેવો થઈ જાય? તો કે આકાશ જેવો વિશાળ. આકાશવાનનો અર્થ થાય વિશાળ. આકાશ તેને બધાને સમાવે છે, એકોમોડેટ કરે છે. એવા માણસ પણ કેવો થઈ જાય? તો કે આકાશ જેવો. અને એ વ્યક્તિ છે સહ અભિસિદ્ધ્યતિ, એ વ્યક્તિ છે પ્રાપ્ત કરે છે. શું પ્રાપ્ત કરે? ફરીવાર લોકાન, મર્યા પછી એ લોક પ્રાપ્ત કરે છે. કેવો? પ્રકાશવતઃ, બ્રાઇટ લોક પ્રાપ્ત કરે છે. પછી છે અસંબંધાન, એનો અર્થ આવશે પીડા રહિત, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની માંદગી ન હોય એવો. અને ઉરુગાયવતઃ, અત્યંત વિસ્તીર્ણ મોટો લોકનો અભિસિદ્ધ્યતિ, એ પ્રાપ્ત કરે છે. યાવત આકાશસ્ય ગતમ તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતિ. એનું એ રિપીટ છે એટલે હું નથી કરતી. આપણે પહેલાં ભાષ્યમ જોઈએ એટલે આ એક ટોપિક પૂરો થઈ ગયો. ફલમ શૃણ્વ આકાશ, ફલમ શૃણુ આકાશવતઃ, આકાશનું ની ઉપાસના કરવાથી ફળ કયું? તો કે આકાશવતઃ વિસ્તારયુક્તાન સહ વિદ્વાન લોકાન પ્રકાશવતઃ. એટલે કે પહેલી વાર તો આકાશવતઃ, એ આકાશ જેવો વ્યાપક, એનું હૃદય આકાશ જેવું થાય છે. પછી સહ વિદ્વાન લોકાન, કેવો લોક? પ્રકાશવતઃ, પ્રકાશ આકાશયોહો નિત્ય સંબંધાત. પ્રકાશ અને આકાશ, પ્રકાશ ટ્રાવેલિંગ કેમ કરે? આકાશ હોય તો જ.
એટલે એને કીધું કે પ્રકાશ અને આકાશનો નિત્ય સંબંધ હોવાને કારણે પ્રકાશવતઃ લોકાન પ્રાપ્યતે. પછીનો છે સંબાધાન. સંબાધાન પણ ખરેખર શબ્દ છે, અહીંયા લેખું મંત્રમાં છે સંબાધાન, પણ એનો અર્થ થાય સંબાધનમ. સંબાધનમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંબાધ. સંબાધનો અર્થ થાય અન્ય પીડા. પડતદ રહિતાન, એના વગરનો જે લોક છે એને કહેવાય સંબાધાન. એને કહેવાય કોઈ પણ પીડા રહિત, એને કહેવાય સંબાધ. ઉરુગાયવતઃ નો અર્થ થાય વિસ્તીર્ણ ગતિ, અત્યંત વિસ્તારવાળો. વિસ્તીર્ણ પ્રચારાન લોકાન અભિસિદ્ધ્યતિ, એવો લોક પ્રાપ્ત કરે છે. યાવત આકાશસ્ય ઇત્યાદિ ઉક્ત અર્થ. બીજું બધું તો વળી પાછું નારદજી પૂછશે કે આકાશ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે, તો એમ કહેશે કે સ્મર. અને અહીંયા છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે દ્વાદશ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. અહીંયા પૂરું છે. હવે એના પછીનું આવશે સ્મરઃ, સ્મરણ, પણ એ સોમવાર. કોઈ પ્રશ્ન ને? ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.